भी पुत्र की दात देवे, साडे घर भी संतान होवे। बाबा बुढ़ा साहब जी प्रशादा छकते ने, गंढा रखिया है प्रशादियां ते जदों गंढे नूं भनदे ने ना मुट्ठी दे नाल मार के, ते भनदियां सारी कहण लगे, मां तुमरे ग्रह प्रगटेगा योधा। तुहाडे ग्रह दे विच, घर दे विच ऐसा योधा प्रगट होवेगा, ऐसा सूरमा प्रगट होवेगा जिहड़ा दुश्मनां दे सिर भन्नेगा, जिहड़ा दुश्मनां दे आहू लाएगा। ऐसा तुहाडे घर दे विच योधा प्रगट होवेगा। वो योधा, वो सूरमा भाई गुरदास जी लिखते ने, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। ये सूरमा, ये योधा गुरु नानक दे सेवी जोत शरीर बदले ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तो इन्हां ने बाद गुरता गद्दी ते विराजमान होना। ऐसा योधा, ऐसा सूरमा ते ऐसा वड्डा परोपकारी, ये चले पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहु परोपकारी। जदों ये अरदास गुरु जी दे अनिल सेवक ने कीती है, ये अरदास समा आया पूरी हुई। मात गंगा जी बड़े खुश प्रसन्न आके अपने स्वामी गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं दस्सिया कि अरदास कीती है। उन्हां अपने मुख तो ये वचन कीता, तुहाडे घर दे विच ग्रह दे विच ऐसा योधा सूरमा प्रगट होवेगा। जिवें असीं गंढे नूं भन्निया, इस तरह दुश्मनां दे सिर भन्नेगा। सो गुरु सवारियो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़ा अस्थान रखिया, जगह रखी, वो वडाली, गुरु की वडाली। 1595 दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का अवतार हुंदा है, प्रकाश धारिया। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शुरू तो मैं पहला बेनती की सी कि घर दे विचों वड्डे भराता प्रिथी चंद जिहड़ा गुरु की गद्दी नाल, गुरु नानक देव जी महाराज जी की जोत नाल वधीकी करन लग पिया, पर कदी उलामा नहीं दिता। क्योंकि प्रिथी चंद का बेटा मेहरबान धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हैं और अपने भतीजे दा नाल इन्ना प्यार करते सन। को बोल कबोल बोलण के बावजूद भी मेहरबान दे नाल बहुत प्यार करते सन गुरु अर्जन देव जी। पर जिस दिन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी प्रकाश अवतार धारण करते हैं, उस वेले भी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का, धन गुरु रामदास जी महाराज जी का शुक्र किया, शुकराना किया। और बाणी दे विच ये शब्द उचारण किया, सच सतगुर दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उधरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्मिया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का। और जेड़े कहते सन कि मेरे भराता गुरु अर्जन देव जी के घर हुण कोई औलाद नहीं होनी, हुण अपना पुत्र ही मेहरबान भी गुरता गद्दी ते विराजमान होवेगा। कहते सी इन्हां दे इत्थों तक ही गुरियाई है, इन्हां दी अगे वेल अगे पीढ़ी नहीं वधनी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहण लगे, वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। जिहड़े कहते सुक जानी आ वेल पीढ़ी अगे नहीं चलनी, चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का अवतार हुंदा है, ते सब तो पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बुलाउंदे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अपने घर गृह बुलाउंदे ने, ते आउंदियां सार ही बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जो बाल अवस्था दे विच ने, गुरु अर्जन देव जी चुक के बाबा बुढ़ा साहब की झोली में पाउंदे ने। अजे नां नहीं रखिया, सब तो पहला बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बुलाया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ, ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਰਹੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ, ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਮੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪੀਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸੱਤਾ ਰਾਜ, ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਪਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਖਤ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਸੱਤਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਇਹ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 4 ਯੁੱਧ ਹੋਏ, 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਾਰਿਆ। 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ। ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 49 ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਲਵਾਇਆ ਤੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਰੌਲੇ ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਟਪਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝਟਪਟ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਭਈ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ